Why petitioner is being treated as untrained teacher? Yes. Petitioner was considered as untrained candidate. Untrained candidate. One is trained, another is untrained. In which selection process? Thereafter, all trained. There is no question about it. After petitioner was considered as untrained candidate. He was recommended by the board, recommended body. Recommended by the board as untrained candidate in the district primary school council. Among the untrained candidates, he had higher marks than the last instance that is for the candidate. And was recommended as untrained candidate. And he was given a Now, subsequently, petitioner. No, my lord. Scale of fear. But in other matters, where petitioners completed, where candidates completed this training DLED course for the session 2014 and 16, and subsequently appointed as untrained candidate, but thereafter in 2017, this the certificate was given in favor of the candidates. That those candidates qualified training different case different one. Those candidates to be are trained candidates, DLED trained candidates. Then I have passed certain order. That case is different. This is totally different case, my lord. May I place my case? Later on, will submit. So it is a different, totally different case. What my learned friend is submitting is not reflected on the record. Taking a cue from the submission of submission made on behalf of the board. From the submission made, cue from submission made on behalf of the board, it appears that the issue is same. But he is saying that no, it is not coming under completely different issue. But actually, yes, what is your may I, ma'am? Board will submit, madam. May I? Very well. I have directed him to take instruction. Let him take. But I should place my case. Very yes, I will hear you. I have directed him. You are saying wrong thing, boss. Yes, Mr. Vishal. There is a actually different, major difference. What is the extent of difference? But the better case for what your lordship followed from your lordship 2014. Yes, I have passed several orders. Relying upon order of Justice Sinha and Justice Mantha. It's a much better case. Factually, this is different. They are 2014 selection batch, DLED batch. Result published in 2017. 2017 after appointment. After appointment, examination was held. After appointment, examination was held. Then certificate issued and considered them as a 10 candidate. Yes. After. But before that, appointment was held. In this case, the petitioner applied as a 10 candidate. Admittedly, from the records I find, petitioner applied as 10 candidate. That goes to show that prior to the cut-off date, petitioner obtained training qualification. Petitioner had a training qualification before notification employment of advertisement. We the board considered him as untrained candidate because there must be a confusion on whatever maybe the was considered as untrained candidate. He to be maintained the record as untrained candidate. Petitioner recommended to the district primary school to carry for untrained candidate. 5. Subsequently, breach course in 13-14. Completed primary teachers training course of 1 year duration in 2005 and breach course subsequently 6 months breach course. 1 year. 1 year. Subsequently completed 1 year breach course 2014 for the session 2013-2014. So in support of such submission, reliance is placed on the certificates which are at page 12 and 13 of the writ petition. Now, page 12 and 14 of the writ petition. And stop. It is also submitted on behalf of the petitioner that application was made
তো তোমরা দেখতে পেলে যে বিষয়টা, সেটা তোমাদের সামনে আমি শেয়ার করছি। সেটা হচ্ছে প্রাইমারি টিচার্স যে 42,949 শিক্ষকের প্যানেল, সেই সংশোধনে কিন্তু নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। তো আমি যে লাইভ ভিডিওটা তোমাদের সামনে শেয়ার করলাম, সেটা হচ্ছে এখানে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মহাশয়ের বেঞ্চে কিন্তু এই মামলার শুনানি হয়, এবং এটা হচ্ছে 2016 রিক্রুটমেন্ট প্রসেস নিয়ে। এখানে যে 42,949 শিক্ষক নিয়োগ হয়েছিল, সেখানে কিন্তু একজন টিচার এই মামলাতে কেস করে, যেখানে কিন্তু প্রাথমিক পর্ষদের তরফ থেকে তাকে আনট্রেন্ড হিসাবে কিন্তু গণনা করা হয়, এবং সেই হিসাবে তার পে স্কেল দেওয়া হয়েছিল। তো এই নিয়ে মামলা হয়, এবং এই মামলার শুনানি কিন্তু কালকে কোর্ট নাম্বার 18-তে, অর্থাৎ 24 তারিখ কোর্ট নাম্বার 18-তে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মহাশয়ের বেঞ্চে কিন্তু শুনানি হয়, যেখানে পর্ষদের তরফ থেকে ছিলেন রাতুল বিশ্বাস মহাশয়, এবং প্যানেল যে পিটিশনারের তরফ থেকে ছিলেন তরুণজ্যোতি মহাশয়বাবু। তো এই মামলায় কী মন্তব্য করলেন সেটা তো তোমরা দেখতে পেলে অনেকেই, এবং বিচারপতি কী নির্দেশ দিলেন সেটা নিয়েও একটু আলোচনা করব, এবং প্যানেল কি কোনো প্রভাব পড়বে সেটা নিয়ে একটু ডিটেলস আমি আলোচনা করছি। তো বিষয়টা হচ্ছে, এটা হচ্ছে 2016 যে রিক্রুটমেন্ট প্রসেস, যেখানে 42,949 জন শিক্ষককে নিয়োগ করা হয়েছিল। সেখানে কিন্তু এখানে একজন পিটিশনার যিনি ছিলেন, তিনি একজন ট্রেন্ড শিক্ষক, কিন্তু তাকে পর্ষদের তরফ থেকে আনট্রেন্ড হিসেবে গণনা করা হয়, এবং উনি যে সময় টেট কোয়ালিফাইড করেন বা চাকরি পায়, তারপরে ওনার ডিএলএড কোর্সটা কিন্তু কমপ্লিট হয়, অথচ তার ডিএলএড কোর্সের যে বিষয়টা সেটা কিন্তু তার আগে, কিন্তু তার প্যানেলে যে লিস্টে নাম, তাকে কিন্তু আনট্রেন্ড হিসেবে কিন্তু সেখানে রাখা হয়েছিল। তো এই নিয়ে মামলা হয়, এবং এটা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ শুনানি হয়, এবং বিচারপতি ভট্টাচার্যবাবু মহাশয় অনেক কিছু বক্তব্য রাখেন, এবং সেখানে কি প্রশ্ন উঠেছে বা কি জাজমেন্ট দিয়েছেন উনি, সেটার একটু ডিটেলস আমরা একটু আলোচনা করার চেষ্টা করছি। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগছে এবং এই ধরনের আপডেট পেয়ে যদি সকলে উপকৃত হচ্ছে, তো অবশ্যই বলবো চ্যানেল পাশে থাকো এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো, এবং পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশন অবশ্যই অন করো এই ধরনের নতুন নিউজ বা যে কোনো নিউজ আপডেট বা চাকরির আপডেট পাওয়ার জন্য। তো দেখো, বিষয়টা হচ্ছে প্রাইমারি টিচার ব্রেকিং নিউজ, যেটা হচ্ছে 42,949 যে শিক্ষক প্যানেলের সংশোধনী নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। তো প্রাথমিক কি কোনো বিরাট রদবদল হতে চলেছে? তো এক যুগান্তকারী নির্দেশে কলকাতা হাইকোর্ট পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে 42,949 জন শিক্ষকের সম্পূর্ণ প্যানেলটি সংশোধন করে 4 সপ্তাহের মধ্যে নতুনভাবে প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছে। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এই নির্দেশ 2017 সালের যে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ফেরানোর একটি বিশাল পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। এই রায়ের কেন্দ্র করে রয়েছে প্রশিক্ষিত প্রার্থীদের নম্বর এবং স্ট্যাটাস সংক্রান্ত গরমিল, যার ফলে হাজার হাজার শিক্ষকের ভবিষ্যৎ নতুন করে পর্যালোচনার অধীনে কিন্তু চলে যাচ্ছে। কেন এই সংশোধন নির্দেশ দিলেন তিনি? না, এই ঐতিহাসিক রায়ের উৎস একটি মামলা, যেখানে একজন প্রশিক্ষিত শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও পর্ষদের তালিকায় তাকে প্রশিক্ষণহীন হিসেবে দেখানো হয়েছিল। যদিও পরবর্তীকালে তার স্ট্যাটাস সংশোধন করে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের বেতনক্রম দেওয়া হয়, কিন্তু পর্ষদের যে অফিসিয়াল ব্রেকআপ মার্কশিটে সেই ভুল কিন্তু থেকেই যায়। এর ফলে 32,000 যে বিতর্কিত প্রশিক্ষণহীন শিক্ষকের তালিকায় তার নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। এই অসামঞ্জস্য দূর করতে আবেদনকারী আদালতের দ্বারস্থ হন। আবেদনকারীর প্রধান দাবি ছিল পর্ষদের রেকর্ডে তার তথ্য সংশোধন করা হোক, এবং সেই অনুযায়ী একটি পরিমার্জিত তালিকা প্রকাশ করা হোক। আদালতের সুস্পষ্ট নির্দেশ যে মামলার শুনানি শেষে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে কয়েকটি সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। তো কী নির্দেশ দিয়েছেন? না, এখানে হচ্ছে ভুল সংশোধন, অর্থাৎ ভুল সংশোধন করতে তিনি বলেছেন। কি বলেছেন? না, আবেদনকারীকে অবিলম্বে প্রশিক্ষিত প্রার্থী হিসেবে গণ্য করে পর্ষদের সমস্ত রেকর্ড সংশোধন করতে হবে। 2 হচ্ছে সম্পূর্ণ প্যানেল পুনঃপ্রকাশ। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশটি হলো যে শুধুমাত্র আবেদনকারীর তথ্যই নয়, বরং 42,949 জনের সম্পূর্ণ প্যানেলটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখে সংশোধন করতে বলা হয়। এটা কিন্তু একটা বিশাল ভাইটাল একটা বিচার্য বিষয়। সৌগতবাবু মহাশয় বলেছেন যে সম্পূর্ণ প্যানেলটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখার পর তাকে সংশোধন করে তার প্যানেল প্রকাশ করা। তো এখানে কিন্তু প্রশ্নচিহ্ন থাকছে কি, তাহলে কি 42,700 এই 900 যে 49 রয়েছে চাকরি প্রার্থী, তাদের কি প্যানেল প্রকাশ করবে? তো এবারে সময়সীমা সম্পর্কে তিনি কি বলেন? না, এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি শেষ করে একটি সংশোধিত এবং পরিমার্জিত প্যানেল আগামী 4 সপ্তাহের মধ্যে জনসমক্ষে প্রকাশ করার জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই রায়ের প্রভাব কী হতে পারে বলেছে? না, হাইকোর্টের এই নির্দেশ শুধুমাত্র একজন যে আবেদনকারীর জন্য নয়, এর প্রভাব সুদূর প্রসারী এবং রাজ্যের শিক্ষা ব্যবসায় একটি বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত কিন্তু
দিচ্ছে এই বিচারের মধ্য দিয়ে। হাজার হাজার শিক্ষকের কিন্তু এখান থেকে একটা স্বস্তি পাওয়া যাচ্ছে। কী স্বস্তি? আর যে সমস্ত প্রশিক্ষিত শিক্ষককে ভুলবশত প্রশিক্ষণহীন দেখানো হয়েছিল, তারা এই রায়ে ন্যায় বিচার পাবেন, তাদের সঠিক মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবেন। তারপরে কি বলেছেন তিনি? স্বচ্ছতা বৃদ্ধি নিয়ে বলেছেন। এই রায় নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে পর্ষদকে বাধ্য করবে। প্রতিটি প্রার্থীর যোগ্যতা এবং নম্বর সঠিকভাবে যাচাই করার গুরুত্ব আরও একবার প্রতিষ্ঠিত হলো। ভবিষ্যতের কী নির্ধারণ হতে পারে? না, সংশোধিত প্যানেল প্রকাশের পর অনেক শিক্ষকের অবস্থান এবং ভবিষ্যতের উপর তার প্রভাব পড়বে। কারা তালিকায় থাকবেন এবং কারা বাদ পড়বেন তা নিয়ে কিন্তু নতুন করে জল্পনা শুরু হয়ে গেছে এই মুহূর্তে। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এই রায় একটি মাইল ফলক। এখন সমস্ত নজর প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ দিকে, তারা কীভাবে আদালতের এই রায়কে মেনে নিয়ে নতুন করে যে 42,949 সেই প্যানেল প্রকাশ করবে এবং সেটাও আবার ত্রুটিমুক্তভাবে প্রকাশ করবে, সেটা কিন্তু দেখার বিষয়। তো এটাই ছিল কালকের যে 18 নম্বর কোর্টে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বাবুর বেঞ্চে এই মামলা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে শুনানি হয় এবং সেখানে কিন্তু যিনি পিটিশনার ছিলেন ওনাকে কিন্তু ভালোভাবেই একটা মর্যাদার সহিত কিন্তু সেই সমস্ত কিছু যে বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা দরকার সেগুলো দেখে নিয়ে তাকে অবশ্যই ভুল সংশোধনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পর্ষদকে। এবং সাথে সাথে যে 42,949 প্যানেল, সেখানেও কিন্তু যে সমস্ত ত্রুটি রয়েছে সেগুলো কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার্য করতে বলা হয়েছে পর্ষদের যিনি আইনজীবী ছিলেন ওনাকে। তো এটাই ছিল কালকের আপডেট, যেখানে 42,949 প্যানেলের পিটিশনের তরফ থেকে এই বিষয়টি দেখা হয় এবং সেখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ মামলা কিন্তু একটা রায় আসে, যেখানে যারা চাকরি করছেন যে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা মহাশয়রা, তাদের জন্য কিন্তু একটা স্বস্তির বিষয় যে এইভাবে যে পর্ষদের তরফ থেকে যে ভুলগুলো হচ্ছে তাতে সেগুলো থেকে তারা বিরত থাকবে এবং আগামী ভবিষ্যতে যেন এই ধরনের না ভুল হয় সেই দিকে পরিপন্থী করছেন। তো এটাই ছিল আপডেট। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক এবং বন্ধুর সাথে শেয়ার করবেন এবং সাথে সাথে বলবো যারা চ্যানেল নতুন আছেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশন অন করবেন এই ধরনের চাকরির আপডেট নোটিফিকেশন নিউজ পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।